네, 안녕하십니까. 저는 승화기술정책연구소 박미연 소장이라고 합니다. 제가 발표할 주제가 이제 우리가 과연 좀 자산관리라고 이렇게 시중에 많이 하고 있는 것들이 왜 어떤 것부터 해나가야 되고 뭐부터 좀 자리를 잡아야 되는지 그걸 제가 오늘 말씀드리려고 좀 준비를 했는데 시간 제약상 많이는 못하지만 좀 설명드릴 거고, 제일 처음에 제가 좀 보여드리고 싶은 게 뭐냐면 그 IAM이라고 영국 자산관리 협회가 있어요. 거기에서 자산관리 여정이라는 그 SM 매니지먼트 전이라는 그런 동영상이 있어요. 그래서 그거를 좀 먼저 보여드리고 싶습니다. 근데 조금 제가 실수를 한 건 그 동영상에 자막이 있어요. 그래서 자막을 지금 한글로 넣어놓긴 했는데 그 한글이 너무 따라 보시기가 너무 바쁘실 것 같아서 제가 읽어드리려고 했는데 읽을 문건을 안 갖고 왔습니다. 출력을 해놓고. 그래서 일단 한번 보실 수 있는 수준에서 보시고 중간에 제가 봐서 설명이 필요할 것 같으면 제가 잠깐 끼겠습니다. 그래서 일단 순서는 이렇게 진행하겠습니다. 자산관리 체계의 어떤 구성 요소와 기능, 그 다음에 실무적 자산관리를 무엇을 해야 하고 왜 해야 하는지, 그리고 자산관리 시작은 멘토나 데이터부터다 라는 것을 좀 주제로 내용을 잡았습니다. 그래서 잠깐 그 동영상을 먼저 보여드리는 걸로 하겠습니다. This picture was created from insights and experiences shared by hundreds of IAM. 그러니까 이 자료가 많은 전문가들에 의한 만들어졌다는 얘기를 하고 있습니다. Our question was this: What does it feel like to be on the asset 이런 management? 자산관리 여정이 있다면 어떤 느낌일지 한번 느껴보시라는 얘기를 하고 있고요. 죄송합니다. 영어 잘 들으시는데 바뀌어서. Hard copies are available from the IAM website. Before they start the journey, most organizations find themselves making asset-related decisions reactively and in isolation. 자산관리가 들어오기 전에는 대부분이 이제 부서 단위로 의사결정을 하다 보니까, 그리고 서로 대화할 수 없는 언어를 하다 보니까 의사소통이 어려웠다는 얘기를 하고 있습니다. And no one seems to be able to translate between them. Here's a typical organization. The leadership team who make the strategic 특히 이제 의사결정자들이 실무 부서하고는 많이 동떨어진 분야에 있다 보니까 이해를 못하는 부분이 많이 있다는 얘기를 하고 있고요. 그리고 더 중요한 건 어떤 돈을 받거나 할 때 제일 중요한 게 이런 서열이 조직 안에 있더라. Decisions are taken based on the limited information that's available locally. 현장에서는 제한된 어떤 정보로 의사결정을 하는 경우가 많다는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 어떤 사고가 터졌습니다. Causes a major disruption. This could be anything: a material failure, an environmental incident, a technical fault. Amidst the panic, there's excitement because those first on the scene feel pride in their ability to handle the crisis, and heroic behavior is something the culture rewards. In the immediate aftermath, the risk tribe homes in on the incident and tries to eliminate the possibility of it happening elsewhere. Because the causes are unknown, they make sweeping decisions, which the engineering tribe across the way sees as an overreaction. Unfortunately, there doesn't seem to be any way of translating the engineer's experience and intuitions into a risk model that the risk people will understand. The maintenance people are upset because they've been warning about this for years. Now customers start leaving as service declines, with direct financial consequences. As cash dries up, finance start delaying capital investment, which leads indirectly to further incidents, and round we go again. Notice some of the things going on here. Everyone's making good decisions based on their own limited understanding of the world. These are good people. They have certificates, standards, and processes. Unfortunately, they're contributing to a system that, as a whole, is not making the best possible decisions because they're not made from the perspective of the overall system. Add to this a multitude of external contractors, suppliers, and outsourcers, and the idea of making joined-up whole system decisions can seem hopeless. So how do organizations move on from here? 우리가 조직에서 어떤 문제를 해결할 때는 탑다운 방법과 버텀업 방법이 있다고 볼 수가 있고요. Starting with the bottom-up energy, many businesses 이 버텀업 방법은 지금 이제 어떻게 보면 조직 부서 집단 의사결정에 의해서 네트워크를 통해서 의사소통을 하고 있는 케이스인데, As for the top-down, 상위의 톱다운 방식은 최고 경영자가 어떤 책임을 지기 때문에 추진력이 항상 있습니다.
있습니다. Other times, it's external pressures from owners, regulators, and the like. 외부 압력도 상당히 많이 작용하죠. This often leads to a drive for certification. Unfortunately, 그리고 이제 이런 걸 좀 하기 위해서 인증들을 많이 받습니다. 근데 인증을 받고 나서는 벽에다 붙여주고 이전 방법으로 돌아가고 있다고 생각을 하고 있습니다. We need more than this. ISO 55000 certification is in many ways the start rather than the end of the journey. The standard gives a framework for reconnecting the assets and the organizational objectives in business decision making. 인증이라는 거는 어떻게 보면은 그 방향을 제시하는 것 뿐이다라는 얘기죠. What this reveals, though, is just how much is missing before these decisions will start looking optimal. The clouds 드디어 이제 represent some of the 모여서 things that are getting in the way. 의사결정을 하기 위한 Looking 어떤 upwards to 컨셉을 the 만들기 strategic 시작합니다. objectives, these are often unclear, expressed in contradictory language, and point to competing agendas. Looking down towards the assets, without the historical data, we end up relying on proxies and assumptions. Many of the processes that give us the 의사결정을 하고 싶은데 많은 가정과 추정으로 하고 있다는 With such an 얘기죠. imperfect system, the big danger is cynicism that the organization as a whole 그리고 뭔가를 진행하는데 가장 큰 위험은 냉소적인 어떤 비난, For example, the business may have 그런 invested in a 시각이라고 decision 얘기합니다. support tool that no one really understands. Local maintenance staff then feel aggrieved that their professional judgment is being ignored. At the same time, an increase in awareness of asset management concepts and techniques can lead to a real sense of empowerment. The danger is that unless the culture changes as well, empowerment just fuels the creation of new silos. Although this stage may be imperfect, just having a system that brings people together to make decisions will inevitably yield quick wins, providing impetus for further investment in transformation activities. Unfortunately, these activities can't all happen at once. So there need to be winners and losers, as interventions are prioritized according to what will yield the greatest 이제 benefits. 의사결정을 하기 시작하면 전체적인 입장에서 우선순위를 결정하게 되는데 Until individual teams are prepared to 그러다 accept that the 보면 right decision for the overall business may 조직 전반에 옳은 결정이 개별 부서에서는 틀린 결정일 수도 있기 때문에 decisions will not be possible. So, looking forward, what is an optimal asset management decision? We can state in general terms that it's the decision that maximizes the long-term value of assets by aligning them to the objectives and purpose of the business. But what that looks like will vary markedly from business to business and industry to industry. That said, there are a number of factors that all outstanding asset 훌륭한 management 자산관리 organizations 조직이 have 갖고 in 있는 common. 몇 가지 특징이 있다고 First, they 합니다. have leaders who walk the 첫 talk. 번째가 They don't just 말한 대로 tell people to 실천한다. They model 협력하라고 what 말만 they 하지 looks 않고 like. 직접 협력하는 모습을 보여준다. 리더는 Secondly, these organizations 두 embed asset 번째는 management as 일회성인 philosophy 어떤 변화 into 프로그램을 discipline. 보지 않고 지속적인 개선 철학을 갖고 이끈다. 이게 두 번째고요. It's an ongoing journey, not a destination. Thirdly, it's apparent that everyone is playing their 세 part. 번째는 whatever 조직 their 모두가 role or 역할과 seniority. 지위가 어떻게 됐든 The formal 적극적으로 policies and 참여한다는 management system 것입니다. provide a framework for integrated decision making. But these organizations are very fluid in how insights and information flow from team to team. An example of this is how the organization treats its data. Good decisions rely on good information. With a shared understanding of the decisions they need to make, teams can reach a consensus about the information they need to make those decisions. And the best way to get 협업이 중요하다는 얘기를 하고 있고요. which may IT가 not 있든 be 없든 IT 정보를 systems. 유지하는 방법에는 공통으로 정보를 얻고 유지하는 최선의 In an 방법을 asset management 이용할 수가 culture, 있다. information is treated as an asset and cared for in its own right, for the good of the entire organization, as well as for future generations. But perhaps the most striking difference in an organization with a culture of asset management is when it 일반적으로 feels 자산관리 like 문화를 art. 가진 조직이 다른 조직과 차이가 있다는 것은 Because the 조직원들이 organization is 느끼는 always 것에 learning 대해서 and 다른 improving, 느낌을 갖고 risks 있다는 become more contained and 자부심이죠. incidents become far less frequent. This creates space to think more expansively about the possibilities for greater innovation, about the longer-term future, about what could be learned from other industries, or even about the organization's very reasons for existing. This is the journey our members have described to us. So where are you?
What elements of the picture seem most familiar to you? Who do you need to talk to move things forward in your business? The IOM has been helping many organizations and individuals learn and understand more about these challenges and, importantly, how to meet them. Why not find out more about our resources and guidance? Here are some of our activities, products and services. Maybe you'd like to participate in our community. And of course, all these resources are free or discounted to members. 네, 긴 얘기를 충분히 다 이해하셨죠? 아이고, 여기 계신 분들은 다 그냥 천재적이신 분들이라 저는 솔직히 이 테이프를 좀 늘리고 싶었는데요. 제가 재주가 없어서 좀 늘리면 제가 따라서 계속 설명을 해드릴 수 있었는데 좀 아쉽습니다. 그래서 여기서 나온 얘기의 대부분의 주류가 이제 지금 현재 모든 조직이 갖고 있는 문제들인데 사이로라고 여기서는 참 많이 표현을 합니다. 우리가 부서들이 상당히 많아요. 근데 그 부서들은 각자 자기 내부 부서 안에서는 최고예요. 그렇지만 그 조직 안에서 이루어지고 있는 일이 다른 부서에서는 어떤 용어로 어떻게 전달되고 있는지 서로 전혀 소통을 못하는 그런 구조로 되어 있어요. 그래서 상당히 부서 개개의 부서들은 상당히 우수하고 좋지만 그 부서들이 커뮤니케이션이 안 되고 서로 대화할 수 있는 어떤 채널이 없기 때문에, 그리고 그 채널을 못 만들고 있기 때문에 자산관리가 안 되고 있다는 얘기를 좀 많이 하고 있습니다. 그리고 더 중요한 거는 이제 자산관리가 조금씩 해지면 어떤 일이 발생하느냐, 우리가 왜 그 자산관리의 책임 부서가 딱 등장하면 그 부서가 또 갖고 있는 어떤 우월감 내지는 그걸로 인한 또 약간의 속된 말로 행패죠. 뭐 이런 것들이 또 존재하는 부분들도 얘기를 하고 있습니다. 이런 얘기들이 나오고 있는 거는 우리나라의 문제도 아니고 이게 인간이 살고 있는 모든 나라에서 다 나오고 있는 문제들을 지적하고 있었거든요. 그래서 자산관리를 하는 것에 가장 중요한 게 뭐냐면요, 협조고 서로 상호 대화라고 얘기를 합니다. 그리고 자산관리를 할 때 제일 중요한 게 마음의 문을 열어야지 이게 됩니다. 내가 여태까지 제가 이제 뭐 서울시도 좀 해보고 뭐 시범을 해봤지만 자료를 얻으면서 제일 힘든 게 내가 여태까지 나 혼자 여태까지 이렇게 막 데이터 엑셀 이렇게 정리해서 막 갖고 있었는데 내 옆에 있는 쟤는 일을 안 해. 그래서 나는 이 자료를 주기 싫어. 이게 상당히 많았어요. 왜? 나는 여기 이 부서에 와서 그리고 내가 이 일을 하면서 이렇게 내 나름대로의 지적 재산을 쌓아놓은 거죠. 내가 활용하려고. 근데 이거를 지금 막 우리가 자산관리 해야 되니까 내놓으라고 하니까 내놓고 싶지 않은 거예요. 왜? 쟤는 여태까지 땡땡이 치면서 대충 넘어왔고 나는 이걸 하기 위해서 얼마나 시간을 투자하고 했는데 왜 내가 이걸 공짜로 줘야 돼? 이 마음이 상당히 많습니다. 근데 자산관리를 하기 위해서는 이거를 내가 우월하기 때문에 그래 내가 갖고 있는 거 한번 써보라는 마음으로 열어주셔야 됩니다. 이게 가장 자산관리 때 중요한 부분입니다. 제가 이제 자산관리를 왜 해야 되고 어떻게 해야 되는지 설명하기 위해서 자산관리 첫걸음이라는 용어를 썼는데요. 저희가 다루고 있는 대부분의 시설이 기반시설에 해당합니다. 자, 그럼 기반시설에서 제일 중요한 게 뭐냐면 그 기반시설이 무엇을 하고 있는지에 대해서 우리가 인식을 해야 됩니다. 기반시설이 존재하는 이유를 우리가 알아야 되거든요. 근데 이제 우리나라의 개념과 서부 이런 나라, 이런 나라들의 개념이 조금 차이가 있었던 건 우리는 여태까지 관이 주도를 했어요. 관이 주도하다 보니까 항상 준다, 국민들한테 준다, 이런 사고방식을 갖고 있었어요. 근데 실제로는 국민들한테 주는 게 아니고 국민들이 거꾸로 깔아준 거죠. 기반시설을. 무엇으로? 국민들이 낸 세금으로 깔아준 거죠. 국민들이 만들어준 것을 우리가 관리하고 있었을 뿐이고 그 관리를 하면서 국민들이 잘 쓸 수 있게 서비스를 한 건데 항상 보면은 우리는 우선순위가 뭐였냐면 우리가 국민들한테 관리를 해주고 있다는 관념을 갖고 있었어요. 근데 그것이 지금의 2000년대 들어와서 우리 국민들도 의식이 개선이 되면서 정당한 걸 요구하고 있어요. 내가 세금을 내는데 내가 세금 낸 내 지역에서 도대체 이 시설은 어떻게 관리하고 있고 이 돈은 어떻게 들어가고 있고 이거를 요구하기 시작을 했어요. 그래서 우리 관리하는 개념이 바뀌어야 된다는 게 첫 번째가 뭐냐면 왜 이 기반시설 자산이 존재하는지를 우리가 이해해야 됩니다. 우리는 국민들한테 서비스를 주기 위해서 기반시설이 놓여있다라고 판단을 해야 돼요. 그래서 그것을 세금을 내는 국민들을 위해서 더 잘 관리하려고 한다라는 그런 마음으로 스타트가 돼야 됩니다.
그리고 이 밑에 있는 문구는 어떤 거냐면 캐나다의 페더럴에 나와 있는 보고서에 있는 문건입니다. 인프라 시설 자산은 지역 사회가 사회적으로, 경제적으로, 문화적으로, 환경적으로 번성할 수 있도록 도와주는 시설이 인프라 시설 자산이다 라고 용어 정의가 되어 있습니다. 즉 우리가 기반 시설을 어떤 기반 시설 왜 존재하는지를 얘기해주는 대목이라고 볼 수 있습니다. 그 다음에 이제 이 자산관리라는 AM은 자산관리 약자인데요. 자산관리의 관점이 우리가 지금 현재까지도 우리는 유지관리라는 활동에 상당히 포커스를 두고 있어요. 아까 교수님께서 말씀하셨던 어떤 컨디션 베이스인데 그 컨디션 베이스가 리액티브죠. 항상 이만큼 찢어져 있을 때 뭔가를 조치를 하려고 하는 거예요. 이게 지금도 우리가 하고 있는 관점이라고 볼 수 있습니다. 그런데 실제로 보면 우리가 그런 이만큼 찢어져 있을 때, 이만큼 늙었을 때 뭘 하려고 하면 이미 시기를 놓친 경우가 되게 많아요. 그런데 그것의 어떤 시기적으로 아니면 위치적으로 아니면 역할, 기능 이런 중요성을 보고선 그걸 미리 조금 더 손을 보고 미리 청소를 하고 한다면은 이와 같이 찢어져 있고 이렇게 늙어 있는 것을 좀 더 완화하고 막을 수가 있겠죠. 우리가 남자분들, 여자들은 좀 운동을 좀 덜 하는 편인데 남자분들은 상당히 건강하신 분 많지 않습니까? 뭐 70대이신데도 몸은 뭐 한 40대, 막 30대 청년처럼 관리하시는 분들 진짜 많거든요. 그분들의 실질적인 어떤 정신적으로나 어떤 신체적인 나이를 계산하면 한 40대 중반? 뭐 그 정도 되겠죠. 그거는 어찌 보면은 우리가 시설이 그냥 시간 타임으로 가는 그 나이를 보는 게 아니고 실질적으로는 시설 자산을 어떤 개념으로 봐야 되느냐면 그게 어떻게 관리되고 기능을 하고 있는지의 관점을 봐야 된다는 겁니다. 그래서 과거는 유지관리 전통, 유지보수 활동에 어떤 관점을 뒀지만 2014년 자산관리 국제 표준이 등장하면서부터 좀 관점이 많이 바뀌었습니다. 지금 보이시는 것처럼 글씨가 좀 작아서 그런데 자산의 존재 이유가 가치와 서비스를 제공한다는 그런 관점에서 스타트가 됐고요. 그 다음에 전 수명 주기 동안에 현재와 미래 요구를 고려해서 관리되어야 된다는 관점. 그 다음에 서비스 수준과 측정 가능한 것이 에비던스 베이스의 어떤 에비던스, 증거를 확실하게 보여줄 수 있는 증거 기반의 어떤 결정으로 의사결정이 되어야 된다는 것. 그 다음에 지속적인 어떤 실행. 그리고 가장 중요한 부분은 제가 동그라미 여기 표시해놨는데 여기 보면 People to AM이라고 되어 있습니다. 사람이 자산관리하는 거예요. 저희 자산관리하면 IT가 다 해주는 줄 알아요. 뭐 4차 산업 난리가 났어요. 되는 거 있나요 지금? 이제 가고 있는 것 뿐이거든요. 모든 그 4차 산업 빅데이터, 모든 이미지 프로세싱, 뭐 딥러닝 그거 다 사람이 학습시키고 만들고 로직을 넣어놔야지 돌아갈 수 있는 거예요. 자산관리는 사람이 하는 거예요. 우리가 자산관리가 IT가 한다라고 자꾸 생각하고 IT가 하면 뭐든지 다 된다고 생각하는데 그 IT는 우리가 생각하는 모든 실천하고 실행하는 어떤 절차를 단순하게 만들어주는 기능을 할 뿐입니다. 그래서 이런 부분들이 상당히 중요하게 생각하고 있고 그 다음에 훌륭한 자산관리는 사람의 지식, 날리지와 역량과 동기, 팀워크 이것에 훌륭한 자산관리는 의지한다라고 하고 있어요. 자산관리를 왜 해야 되느냐? 우리가 좀 더 합리적이고 체계적이고 일관성 있게 가기 위해서 자산관리를 하는 겁니다. 이런 부분이 상당히 강조되고 있고요. 그 다음에 많은 전문 분야를 다 포함하고 있기 때문에 어떤 그룹의 공동 작업을 포함하고 있다라고 보고 있습니다. 그래서 자산관리라는 것이 단순히 그냥 하부 부서에서 오퍼레이션 하는 이런 활동이 아니고 어떻게 보면 조직 전체가 밀어주고 땡겨주고 협의하고 하면서 해야 되는 활동이다라고 관점이 이렇게 바뀌어 있습니다. 그러면 이 자산관리를 구현하기 위해서는 어떤 걸 해야 되느냐? 이게 상당히 중요합니다. 자산관리는 4가지의 구성 요소를 가지고 구현하고 개발할 수가 있습니다. 4가지가 나와 있죠. 자산관리 정책이 있어야 되고 자산관리 전략이 있어야 되고 자산관리 프레임워크가 있어야 되고 자산관리 거버넌스 구조가 있어야 됩니다. 자산관리를 해야 되면 가장 중요한 게 정책을 만드는 일입니다. 그래서 이 정책을 만드는 게 우선순위로 돌아가야지 밑에 하부단에서 움직일 수 있습니다. 밑에 지금 자산관리하면서 제가 경험을 해보면 어떤 게 있느냐면 TF를 만들어줘요. 근데 TF가 밑에 과장급, 차장급으로 만들어줘요. 그분들이 뭘 열심히 막 TF에서 했어요. 근데 나중에 보면 윗사람이 아니 뭐 이딴 식으로 만들어 왔어? 이런 게 지금 너무 많이 존재하는 거예요. 그분들 잘해보고 싶어서 열심히 해요. 그리고 개선을
지금 하고 있는 일이 너무 버겁고 너무 복잡하고 시간도 많이 걸리니까 이걸 이렇게 스트레이트로 잘 해서 뭔가 해주고 싶어서 하는데도 윗분들은 관심이 없어요. 전 진짜 해야 될 거는 윗분들이 저런 어떤 정책의 방향을 만들어줘야 돼요. 그래서 자산관리 정책을 해나가기 위해서 어떻게 연결돼야 되는지를 이것도 캐나다의 FCM에서 자료를 갖고 온 겁니다. 우선 조직의 비전과 미션이 있고요. 오브젝트가 있습니다. 그 오브젝트 밑에 조직의 전략적인 어떤 전체적인 플랜이 있을 겁니다. 이 조직의 전체적인 플랜 밑에 자산관리 정책이 있습니다. 자산관리 정책이 있고 이 정책을 실행하기 위해서 이거는 활동하는 거죠. 자산관리 전략이 만들어집니다. 이 전략 안에는 프레임하고 거버넌스가 같이 들어있습니다. 그리고 이 자산관리 전략이 또 실무 부서 단위로 내려가면 또 다른 실무 부서단의 자산관리 플랜이 만들어지고 거기에 의해서 오퍼레이션이 움직여지는 겁니다. 자, 그래서 우리가 보통 요 윗부분 이걸 이제 펀더멘털 엘리먼트라고 얘기를 하는데 자산관리 전체의 어떤 흐름을 좌우할 수 있는 가장 근간이 되는 거고요. 요 밑에 있는 건 실무부선, 비즈니스 유니트에서 움직여지는 어떤 활동들입니다. 그래서 위에서부터 만들지 않고 밑에만 하라고 하는 것 자체는 자산관리를 안 하겠다는 얘기예요. 그래서 제가 좀 어려운 부분이지만 이 얘기를 지금 이 주제를 하는 얘는 자산관리를 어떻게 해야 되는지를 지금 말씀드리고 싶은 겁니다. 그래서 지금 보시게 되면 AM 조직에 대해서 여기 실무적인 어떤 자산관리와 AM 가버넌스가 있습니다. 그래서 실무적인 자산관리는 당연히 그 기계적인 오퍼레이션이라든가 엔지니어 이런 파트에 가고 있겠지만 에셋 가버먼트 이 부분에서는 전략과 그다음 프로세스 이런 것들을 개발하게 됩니다. 그리고 여기에 대해서 가장 어서러티 해당되는 담당자나 책임자는 누가 되느냐면 여기는 실무적인 사람이니까 에셋 매니저가 되겠지만 거버넌스에서는 에셋 거버너가 나타나게 되고요. 그 다음에 여기 거버넌트에는 중요한 게 롱텀의 어떤 전략이 짜여져야 돼요. 그리고 코퍼레이션 레벨에서 이루어져야 되고 그래서 이런 것들이 같이 움직여야지 된다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 이거 같은 경우도 마찬가지로 전체 큰 어떤 조직의 비전과 미션이 있고요. 그 밑에 자산관리 정책과 전략이 나오는 겁니다. 그리고 부서 단위의 어떤 활동들이 이루어질 수가 있습니다. 근데 부서 단위의 어떤 플랜이 만들어지고 그 다음에 부서 단위의 어떤 정책이 만들어지려면 계획이 나가려면 제일 중요한 게 인포메이션이 있어야 돼요. 그 인포메이션, 정보가 있어야 되는데 이 정보를 가지고 난리지를 만들고 지식을 만들고 그 지식이 지혜를 만들 수 있는 그런 형태로 가야 돼요. 그러려면 정보를 만들려면 뭐가 있어야 되나요? 데이터가 있어요. 데이터가 모여서 정보가 되고 정보가 모여서 지식이 되고 그 지식이 지혜가 될 수 있도록 가야 되고 지금 보면 AM을 구성하는 그럼 자산관리 정책을 개발해야 된다고 말씀드렸는데 정책을 개발하는 단계가 이렇게 있습니다. 우리가 보통 이 정책을 개발하면 제가 끝에 써놨지만 내용의 간결성이 있습니다. 다른 나라 보통 그 도시나 아니면 이런 유틸리티 정책을 보면 한 페이지 내지는 4페이지밖에 안 되어 있어요. 아주 커다란 단순하면서도 명료하고 명백한 핵심 내용만 담고 있습니다. 그 속 안에 뭐가 있는지를 좀 이걸 만드는 과정을 먼저 보겠습니다. 보면 우선 스텝 1에서 좀 보셔야 될 게 경영진이 누구인지를 식별하라고 되어 있어요. 왜 이걸 식별해야 되느냐? 경영진이 적극적으로 지원을 안 해주면 자산관리는 절대로 성립할 수가 없어요. 그래서 돈을 지원받고 어떤 조직을 지원받고 또한 힘을 받기 위해서는 이런 경영진을 식별하라고 되어 있고요. 그 다음에 어떤 정책 개발의 범위를 조율하라고 되어 있습니다. 조직 전체의 자산관리를 할 건지 아니면은 비즈니스 유니트의 단위를 만들어낼 건지를 그래서 정책 범위를 조율하게 되어 있고요. 초안을 작성을 합니다. 그래서 이 자산관리 플랜이라는 건 여기 쓰여 있지만 높은 수준이니까 뭐 아주 깨알같이 디테일하진 않겠죠. 명확하고 간결한 4가지 핵심 요소를 담고 있어야 된다라고 되어 있어요. 이 4가지 핵심 요소에 뒤에 나와 있습니다. 의도와 원칙과 책임과 뭐 이런 내용들이 나와 있습니다. 그래서 이 내용을 꼭 담고 있어야 된다. 그리고 초안을 만들고 검토를 하는데 여기에는 팀의 협업이 필요합니다. 정책이나 표준 개발팀, 정책개발부서 대표, 위원회, 자산관리위원회, 위원, 그 다음에 임원 후원자들, 네트워크 차원 또는 비판적인 어떤 관점을 가지고 접근한 이런 후원자들이 들어있어야 됩니다. 그 다음에 이제 정책을 경영진과 최종 합의를 합니다.
그래서 정책에 대한 근거를 다시 한번 살펴보고 잠재적인 이점이 어떤 것들이 있는지를 그 정책에서 디펜스를 할 수가 있어야 됩니다. 그리고 나서 이 정책에 대해서 스태프들한테 전달을 하고요. 이것이 조직에 적용이 될 수 있도록 만들어 가야 되는데 여기서 중요한 건 내용의 연결성입니다. 너무 30페이지 절대 많아요. 한 페이지. 저거는 그 캐나다의 온타리오가 한 페이지로 만들었는데 그 캐나다의 온타리오에 있는 작은 다른 주들이 너무너무 부러워했다는 멘트가 저 안에 있었어요. 한 페이지로 만들어진 정책을 보고서. 그만큼 정책은 간결하면서 아주 강력한 메시지가 있어야 됩니다. 그래서 그러면 AM 정책에는 네 부분으로 구성이 꼭 네 가지의 요소가 아까 있어야 된다고 말씀드렸죠. 이 정책에는 보면은 네 가지의 핵심 요소를 담고 있어야 되는데 바로 이 부분입니다. 의도, 자산관리 정책의 의도, 즉 정책이 의도된 결과를 명확하게 표현할 수, 우리가 뭘 하려고 하는 건지를 명확히 표현해야 되고요. 그 다음에 범위가 표현돼야 됩니다. 그래서 이 정책은 어떤 서비스를 주고 어떤 자산을 관리하겠다는 그런 범위가 있어야 되고요. 그 다음에 원칙이 들어있어야 됩니다. 그래서 가장 중요한 부분의 원칙은 조직 내 AM을 적용하는 방향과 그 다음에 다루어야 할 내용에 대한 지침을 제공하는 그런 원칙입니다. 그래서 이 원칙은 전 부서가 라인 오브 사이트, 하나의 시선을 갖도록 하는 그런 내용이 들어있어야 됩니다. 그 다음에 더 중요한 게 있습니다. 리스판스빌리티, 책임감입니다. 즉, 이 정책 문서는 다음을 담당하는 사람을 식별할 수 있어야 된다고 되어 있습니다. AM 정책을 승인하고 이행을 지원하고 또한 우선순위나 이런 걸 설정하고 그 다음에 AM 정책의 주요 구현을 담당하는 이런 것들이 누구한테 책임이 있는지를 정확하게 어필할 수 있는 내용이 들어있어야 된다고 합니다. 그래서 이 네 가지가 반드시 포함되어야 합니다. 그래서 이런 AM 정책과 그 다음에 전략이죠. 전략이라면 여기 잠깐 설명되어 있는 말을 좀 갖고 왔는데요. 이게 이제 온타리오의 이 시티 오브 윈저라는 사람이 쓴 건데, 윈저 오브 시티, 여기에서 나온 내용인데 정책은 보다 객관적이고 전략은 사업을 실천하는 방법이다. 이런 내용들이 있습니다. 그래서 이 자산관리의 목적은 정책을 지원하기 위한 목적은 스마트해야 된다. 너무나 잘 아시죠? 스페시픽 해야 되고 메저러블 해야 되고 어치버러블 리얼러티하고 타임 바운드를 가지고 있어야 됩니다. 자, 그래서 좀 자산관리라는 것이 왜 구현돼야 되고 그 다음에 자산관리가 구현되었을 때 어떤 역할을 할 수 있는지에 대해서 일부 좀 설명하고 싶은데 여기에 있는 이 말도 제가 다른 보고서를 보고 좀 갖고 온 겁니다. AM이 구현해야 할 가장 강력한 이유 중에 하나가 뭐냐, 증거 기반 의사결정에 중점을 두고 있기 때문에 증거 기반 의사결정에 중점을 두고 있다. 즉 AM이 앞으로 이제 우리나라가 지금 환경부가 내년 예산 뭐 200억 정도 자산관리 시범 사업을 한다고 지금 예산을 잡아놨다고 합니다. 자, 그러면은 이게 만들어지게 되면 뭐 10개의 지자체에다 선별을 해서 이렇게 지원을 하신다고 하더라고요. 자, 그러면 만들어지게 되면 어떤 자산관리를 할 수 있는 어떤 기준들이 만들어지고 절차도 좀 만들어지고 그 다음에 어떻게 세부적으로 하는지도 조금 디테일하게 나가게 될 거예요. 근데 정말 중요한 게 아직은 만들어지진 않았는데 증거 기반 의사결정이라는 말에 증거 기반, 증거, 데이터를 얘기합니다. 데이터를 얘기하고요. 돈을 얘기합니다. 어떻게 쓸 거고 앞으로 어떻게 써야 되는지에 대한 부분입니다. 특히 데이터 같은 경우는 데이터의 신뢰도에 상당히 영향을 받습니다. 그래서 이런 부분을 한번 만들어지면 데이터의 신뢰도가 50%였다면 그 다음 만들어질 때는 58%, 60%, 70%, 80% 올라가야 된다. 그렇지 않으면 상당히 곤욕을 치르는 일이 발생할 수도 있습니다. 그래서 캐나다나 호주나 뉴질랜드는 이미 국가가 법으로 만들어놔서 움직이고 있습니다.